السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی مولانا سلمان شاہ مکی۔ دوستو، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ تفسیر کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج تفسیر کا دوسرا دن ہے۔ میٹرک کی تفسیر جو تفسیر ترجمہ قرآن کے نام سے ہے، سورہ انعام سے شروع ہے۔ آج اس کا دوسرا دن ہے۔ پہلے دن میں ہم نے تعارف، مضامین وغیرہ پڑھ لیے تھے اور 3 آیتیں بھی پڑھ لی تھی، تو آج چوتھے آیت سے آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین۔ ترجمہ: اور ان کافروں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے جب بھی کوئی نشانی آتی ہے تو یہ لوگ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یعنی اللہ کی طرف سے اگر کوئی نشانی، کوئی معجزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں یا اسی طرح کوئی کرامات کوئی اگر ظاہر ہو جائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے، تو یہ لوگ ان کا انکار کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون۔ چنانچہ جب حق ان کے پاس آ گیا تو ان لوگوں نے اسے جھٹلا دیا، چنانچہ یہ کہ جس بات کا یہ مذاق اڑا رہے تھے جلد ہی ان کو اس کی خبر پہنچ جائے گی۔ چنانچہ جب حق ان کے پاس آ گیا، یعنی جب ان کے پاس حق بات آ گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں، تو انہوں نے جھٹلا دیا، انکار کیا۔ اور جس بات کا یہ مذاق اڑاتے تھے، کس بات کا مذاق اڑاتے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بار بار یہی کہتے تھے کہ اگر آپ سچے رسول ہیں آپ ہم پر عذاب لے کر آئیں، اگر آپ سچے رسول ہیں آپ ہم پر عذاب لے کر آئیں۔ اس طرح کی طرح طرح کی باتیں وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کو عذاب ملے گا، عذاب دیا جائے گا، ان کو تب اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی ہی اللہ عذاب دینے والے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ ترجمہ سن لیتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلی کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے، ان میں سے ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پہلے کفار مکہ سے بھی پہلے بہت سی قوم گزری، جیسے قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط، بہت بہت طاقتور قومیں گزری، ایسی قومیں گزری کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے سب کچھ دیا، اقتدار دیا، سب کچھ دیا۔ ایک قوم کے بارے میں آتے ہیں، قوم نوح، قوم سمود کے بارے میں آتے ہیں کہ ان کی قوم کے لوگ اتنے سخت تھے کہ وہ کھجور کے درخت کو تنے پکڑ کر زمین سے باقاعدہ اکھاڑ لیتے تھے پورا، یعنی ان کی جڑوں سمیت ان کے اکھاڑ لیتے تھے۔ اتنا ان میں پاور اور اتنا طاقت تھا، اور وہ اپنا گھر جا کر پہاڑوں میں بناتے تھے۔ آج کل بھی وہ پہاڑ ہیں اور ان کی ڈیزائننگ بھی آج کل بھی موجود ہیں، آپ جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں، یا یوٹیوب سے سرچ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیسے کیسے ڈیزائننگ کی اپنے گھر بنائے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے آپ سے پہلے، آپ تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں، آپ سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ان کو میں نے طرح طرح کی نعمتیں دیں، اقتدار دیا، سب کچھ دیا، لیکن جب میری بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو ہلاک بھی کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ ہم نے اب آگے بتا رہے ہیں ان پر کیا کیا احسانات ہوئے تھے۔ ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں بھیجیں اور ہم نے دریاؤں کو مقرر کر دیا کہ وہ ان کے نیچے بہتے رہیں۔ یعنی ایک طرف اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان کو ساری آسائش، ساری سہولتیں دیں، لیکن پھر بھی اللہ کی نبی کی بات، اس وقت اللہ کی نبی کی بات انہوں نے نہیں مانی۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ لیکن پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری نسلیں پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو اس دنیا سے ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری نسلیں آ گئی۔ یعنی اگر وہ نیک کام کرتے تو جنت میں جاتے، اب اگر انہوں نے کیونکہ اس وقت اس نبی کی بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے ان کو ہلاک کر دیا، اور جنہوں نے اللہ کی نبی کی بات اس وقت مانی اللہ تعالیٰ فرماتے میں ان کو جنت میں لے جاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کفار مکہ کو کہ آپ تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو تو میں چٹکی سے ہٹا سکتا ہوں، لیکن آپ کے لیے وقت ہے کہ آپ اپنی نبی کی بات مانیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا مِّن قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ اور ان کافروں کا حال یہ ہے کہ اگر ہم تم پر کوئی ایسی کتاب نازل کر دیتے جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہوتی تو پھر یہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہ پھر بھی یہی کہتے کہ یہ تو کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں۔
यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर इनके पास में ऊपर आसमान से कागज़ भी लिखा हुआ कागज़ नाज़िल करता कि ये मिसाल के तौर पर मेरी तरफ से ये बातें हैं, वो कागज़ को देख भी लेते और देखने के बाद इसे छू भी लेते, उनको अंदाज़ा भी हो जाता कि बाकी ये कागज़ ही है। लेकिन जिन्होंने कुफ़र किया, यानी जिन्होंने इनकार ही करना होता है, वो यही कहेंगे ये तो जादू है, नऊज़ुबिल्लाह। यानी उन्होंने मानना नहीं था, इस वजह से अल्लाह ताला फरमाते हैं जो मानते नहीं हैं, ज़ाहिर बात है अगर उनके पास किताब ही आ जाए या जो भी आ जाए वो मानते नहीं हैं। और जो मानने वाले हैं, ए नबी अगर आप उनको कलमा पढ़ाएंगे, आप उनको कुरान सिखाएंगे या आपको जो भी नेक बात आप उनको बताएंगे, वो फ़ौरन से पहले कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएंगे। लेकिन ये लोग मुसलमान होने वाले नहीं हैं, अल्लाह ने इनके मुकद्दर में मुसलमान और इस्लाम इनको अल्लाह ने पसंद नहीं किया था, क्योंकि ये लोग नबी की नऊज़ुबिल्लाह ताज़ीम नहीं किया करते थे। वक़ालू लौला उनज़िला अलैहि मलक वलौ अंज़लना मलकन लक़ुज़ियल अम्रु सुम्मा ला युनज़रून। और ये लोग कहते हैं कि ए पैगंबर पर, इस पैगंबर पर कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतारा गया, हालांकि अगर हम कोई फरिश्ता उतार देते तो सारा काम ही तमाम हो जाता, फिर उनको मोहलत ना दी जाती। अच्छा, लोगों के एतराज़ात क्या थे? लोगों के एतराज़ात ये थे कि इस अच्छा ये अगर सच्चे रसूल हैं तो इन पर फरिश्ते क्यों नहीं आते? अब हमारा अकीदा ये है कि मिसाल के तौर पर कोई आदमी अगर मरता है तो उसको फरिश्ते नज़र आते हैं, तो अगर इनको भी अगर वही फरिश्ते नज़र आ जाएं तो इनका टाइम तो पूरा हो जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप में इतनी ज़रूरत नहीं कि आप फरिश्तों को देख सको, अगर फरिश्तों को देखने का भी काम होता तो आपका टाइम पूरा हो जाता है। इस वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन नबी पर फरिश्ते भी उतरते हैं, सब कुछ होते हैं। लेकिन आप लोग जो इतराज़ कर रहे हैं कि इन पर फरिश्ते क्यों नहीं उतरते, फरिश्ते उतरते हैं लेकिन वो नबी देख सकते हैं, आप नहीं देख सकते। अगर आप देखोगे तो आपका वक़्त पूरा हो जाएगा। जैसे जैसे करीबुल मर्ग में कोई आदमी मर रहा हो तो उसको फरिश्ते नज़र आ जाते हैं, तो अगर इनको भी फरिश्ते नज़र आ जाए तो इनका भी टाइम पूरा हो जाएगा और इनको एक मोहलत भी ना दी जाएगी, 1 सेकंड की भी। वलौ जअलनाहु मलकन लजअलनाहु रजुलन वललबसना अलैहिम मा यल्बिसून। और अगर हम फरिश्ते ही को पैगंबर बनाते तब भी इसे किसी मर्द ही की शक्ल में बनाते और इनको फिर भी हम उसी शुबे में डाल देते जिसमें अब वो मुब्तला है। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर हम किसी पैगंबर को भेजते किसी पैगंबर अगर किसी फरिश्ते को भेजते पैगंबर की सूरत में, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं उनको इंसानी शक्ल में भेजता। इंसानी शक्ल में भेजने का फ़ायदा ये होता क्योंकि ये लोग जो है ना, ये लोग इन फरिश्ते को तो अपनी आंखों से देख तो नहीं सकते, इनमें इतनी हिम्मत है नहीं। तो इस सूरत में फिर ये काफ़िर लोग वही इतराज़ात करते कि यार नबी पर फरिश्ता क्यों नहीं उतरा, यार ये तो न फरिश्ते हैं, ये तो कोई खाती पीती नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये तरह तरह के इतराज़ात करते रहेंगे, मुझे पता है ए नबी आप इनको कलमा पढ़ाएं, अगर ये पढ़ सकते हैं फबिहा, नहीं पढ़ सकते आप इनको अपनी हालत पर छोड़ दें। आप ना, आपका काम है कलमा पहुंचाना, मेरा काम है, अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरा काम है हिदायत देना, मैं हिदायत दूं या ना दूं। ठीक है। वलक़द इस्तहज़िअ बिरुसुलिम मिन क़ब्लिक फ़हाक़ बिल्लज़ीन सख़िरू मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। और ए पैगंबर, हकीकत ये है कि तुमसे पहले बहुत से रसूलों का मजाक उड़ाया गया है, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उनमें से जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था उनको उसी चीज़ ने आ घेरा जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। यानी नबी अलैहिस्सलाम को तसल्ली देनी थी कि आपने इन काफिरों की बात की वजह से मायूस नहीं हो जाना, क्योंकि इनसे पहले भी जो लोग गुजरे, उम्मतें गुजरी, उन्होंने अपने वक़्त की नबी के साथ ऐसे-ऐसे मज़ाक़ी की, तरह-तरह के एतराज़ात किए हैं। जैसे कौम सालेह अलैहिस्सलाम के साथ उनकी कौम ने क्या कहा कि अगर आप इस सामने पहाड़ में से ऊँटनी निकालें और वो ऊँटनी आते साथ ही बच्चा दे दे तब हम आपको मानेंगे। अब ये बेढंगा किस्म का एक सवाल था, लेकिन कौम का एतराज़ था, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने पूरा करके दिखाया, फिर भी नहीं माने। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम के दौर में भी लोगों ने कहा कि अगर आप सच्चे नबी हैं, आप इस चाँद के 2 टुकड़े कर दें। अल्लाह के नबी ने फ़ौरन अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह ये मुआवज़ा माँग रहे हैं, आप मेरे हाथ से इस मुआवज़े को ज़ाहिर कर दें। नबी अलैहिस्सलाम ने इशारा किया, चाँद के 2 टुकड़े हो गए, फिर भी नहीं माना, फिर कहा कि नहीं ये तो नऊज़ुबिल्लाह जादू है, ये तो ये है। तरह-तरह की नबी अलैहिस्सलाम को बातें बता रहे हैं, तो यहाँ नबी अलैहिस्सलाम को बताना ही मकसूद था। आपने तंग नहीं होना इनकी बातों से और आपने अपने कलमे हक़ को बुलंद करके रखना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जिन स्टूडेंट्स को अगर समझ में ना आ जाए, कोई आयत, कोई भी इस तरह की बात हो, कोई भी समझ में ना आए, आप अपनी तरफ से तफसीर नहीं करें,
क्योंकि ये तफसीर कुरान है, अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो आदमी के लिए वबाल भी बढ़ सकता है। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि जो भाई भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है अगर कोई आयत की समझ में ना आ जाए, आप बेशक कमेंट्स बुक में मुझे आप बता सकते हैं कि इस आयत की फ़लाँ आयत हमें समझ में नहीं आई, या आप तर्जुमे हमें बता दें या कोई आयत नंबर बता दें। इंशाल्लाह हम आपको वज़ाहत के साथ दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको पूरी तरह समझा देंगे। अब आप अपने भाई को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।